ನಮಸ್ಕಾರ. ಮಾಧ್ಯಮದವ್ರಿಗೂ ನಮ್ಮ ನೆನಪುಗಳ ಮಾತು ಮಧುರ ಟೀಮ್ಗೂ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಕಲಾಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೂ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿ ಬರಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅಫ್ಜಲ್ ಅವರು ಆಡಿಯೋ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರ ಟೈಟಲು ಭಾರಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ನೆನಪುಗಳು ಮಾತು ಮಧುರ. ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಈ ನೆನಪುಗಳಿದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ನಾವು ಹಿಂತಿರುಗಿ ನೋಡಿದಾಗ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನು ಅನುಭವ ಬರುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ಮಧುರವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನೇ ಟೈಟಲಾಗಿ ನಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಕಂಟೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಸಾಂಗ್ಸು ಒಂದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಮೂಡಲ್ಲೇ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅದನ್ನೇ ಬೇಸಿಟ್ಕೊಂಡೇ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಜೊತೆಗೆ ಅವ್ರ ಕಂಟೆಂಟ್ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನು ಒಂದು ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಥರ ಆಗಿತ್ತು ಅನ್ನೋದು ಅವ್ರದ್ದು ಅನಿಸಿಕೆ. ಆದರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಇವತ್ತು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಬಡ್ಜೆಟಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು, ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ರೇಂಜಿಗೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಅಥವಾ ಈ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇರೋದು ಇಂಥ ರೇಂಜಲ್ಲೇ ಮಾಡಬೇಕು. ಮಾಡಿದಾಗ ಪ್ರೇಕ್ಷಕ ಯಾಕೋ ಕಲ್ತೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ 3 ಥಿಯೇಟ್ರ್ ಇದೆ. ನಮ್ಮ ಥಿಯೇಟ್ರ್ಗಳಿಗೆ ಕೆಲವೆಲ್ಲ ಇವು ನೋಡಿ, ಹೋದ ವಾರ 10 ಸಿನಿಮಾ ಇದೆ ವಾಂಟೆಡ್ ಪಾರ್ಟೀಸ್. ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಇಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಿದ್ರು ಅಂತ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ ನಮ್ಮ ಇದರಲ್ಲಿ. ಆ ರೀತಿ ಆಗೋಗ್ಬಿಡ್ತಾಯಿದೆ. ಇಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಮೊದಲಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಪರಿಚಯ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಮ್ಯಾಗ್ಝಿನ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಇವತ್ತು ಡೈರೆಕ್ಟ್ರ್, ಆರ್ಟಿಸ್ಟು ಎಲ್ಲ ನಾನೇ ಅಂತ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಅವರು ಅಲ್ಲಿ ಏನೋ ವಿಷಯ ಇದೆ. ನಮ್ಮ ಸೆವೆನ್ ಸ್ಟಾರ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ನೋಡಿ, ಶವನ್ರಾಜು ಅವ್ರ ಡ್ರೆಸ್ ಕೋಡಲ್ಲೇ ಒಂದು ವಿಶೇಷ, ರೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೈಟು. ಏನು ಇಬ್ಬರು ಹೆಸರಲ್ಲೂ ಒಬ್ಬರು ಅಫ್ಜಲ್ ಅವ್ರ ಹೆಸರು, ಆದರೆ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟವ್ರೆ. ಇವರು ರಾಜು ರೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೈಟ್ ಶವನ್ರಾಜ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಇಬ್ಬರು. ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ರಾಜು ಹೇಮಗ್ನೂರು ಸಂಗೀತ ಅಂತ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವರೆಲ್ಲ ಏನೋ ಒಂದು ಮೋಡಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಪಿಕ್ಚರ್ ಯಾವತ್ತು ರಿಲೀಸ್ ಆಗಂತ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಅವ್ರಿಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಕೊಡೋಣ. ಅವ್ರ ಪಿಕ್ಚರ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೋಗಲಿ, ಇನ್ನೂ ದೊಡ್ಡ ಪಿಕ್ಚರ್ಗಳು ನಮ್ಮ ಅಫ್ಜಲ್ ಮಾಡಲಿ. ಶವನ್ ರಾಜ್ ಅವರು ಇನ್ನೂ ಹಣ ಹೂಡಲಿ. ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ ಸರ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ, ನಮಗೂ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. Good afternoon everyone, and thank you for the media friends who have come here. My name is Ramesh Bhandari. I am from FMD Music Bombay, and I know there are a lot of familiar faces, so Bangalore is not new to me. This is my 3rd movie here, which I am releasing the music. And South always, I mean, I am from Hyderabad, so South has always been a favorite for me. And Kannada industry especially, I am associated, one of my partner is also from Mangalore, so I've been involved with Kannada movies for a year now. I have co-produced and produced 4 to 5 movies so far, and I will continue to do so because this is one industry. I mean, my professional career as an IT engineer started in Bangalore, so I have a special connect to Bangalore, and now I am full-time into movies and music for the last 4 years since COVID. And this movie, Nenapugala Maatu Madhura, is again Afzal has been a long associate and a friend since I started my industry career. So he came to me, he said, "Sir, we will do this together." I said, "Definitely, why not?" And he is a very hard-working person, and he puts his 100%, to whatever project he gets into. So I have the confidence that this will turn out to be a very good movie and a big success for Red and White Shevonraj sir as a producer. And music definitely has caught my attention. Ravi Emiganur, Raju Emiganur has done a wonderful job, and in fact Darshan sang the songs, right? So yeah, he did it for another movie of ours. So
overall, there has been a nice effort with a limited budget, so that is what is required in today's industry, I think Kannada movie industry is growing really well, and everyone looks at it, as a really fast-growing industry. Even in Bombay, people talk about South, and especially Telugu and Kannada, they treat it. Of course, Tamil has been there for long, but Telugu and Kannada are doing really well. So I wish all the best to this team, and especially Afzal for making me part of this project on behalf of FMD Music. And thank you once again, Sevan Raj sir, for doing this movie, and I hope he will do a lot of more movies in the Kannada industry in the days to come. Thank you, Narasimha sir, for being here, and thanks all the team, and wish you all the best. ಮೈ ಡಿಯರ್ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿಸ್ಟರ್ಸ್, ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. 7 ಕೋಟಿ ಕನ್ನಡ ಜನತೆಗೆ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ತುಂಬ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಮೊದಲನೇ ಚಿತ್ರ ಚೆಡಿ ದೋಸ್ತ್ ಕಡ್ಡಿ ಅಲ್ಲಾಡ್ಸ್ಬಿಟ್ಟ ಅಂತ ಮಾಡಿದೆ. 2ನೇ ಪಿಕ್ಚರು ಅತಿ ಐ ಲವ್ ಯು ಅಂತ. 3ನೇ ಪಿಕ್ಚರು ನೆನಪುಗಳ ಮಾತು ಮಧುರ. ಅಫ್ಜಲ್ ಸರ್ 2-3 ಪಿಕ್ಚರಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಕೊಟ್ಟರು. ಅವ್ರು ಮಾಡೋದೆಲ್ಲ ನೋಡಿಬಿಟ್ಟು ಯಾಕೆ ನಾನೇ ಒಂದು ಪಿಕ್ಚರ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಮಾಡಿರಿ ಅಂತ ಆ ಥರ ಒಂದು ಪಿಕ್ಚರ್ ಕೊಟ್ಟು ಇವಾಗ ವಿದಿನ್ ನೋ ಟೈಮ್ ಅವ್ರು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ತುಂಬ ಸಂತೋಷ ಆಯಿತು. ಒಂದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ರಿಗೆ ಏನು ಬೇಕಂದರೆ ಹಣ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಅವ್ರ ಪಾರ್ಟ್ಗೆ ಅವ್ರು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಮೈ ಸಕ್ಸಸ್. ಟುಡೇ ಎಲ್ಲ ಪಿಕ್ಚರ್ ನಾನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಎಲ್ಲ ಪಿಕ್ಚರು ನಾನು ರಿಲೀಸು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಇದು ಶಾರ್ಟ್ಲಿ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಉಗಾದಿಗೆ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಖಂಡಿತ ಇದು ಮಾಡೇ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಮತ್ತು ಇವಾಗ 2 ತಮಿಳ್ ಪಿಕ್ಚರ್ನಲ್ಲಿ ವಿಲನಾಗೂ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಒಂದು ಸೌಪು ಕೈಯರು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅದು ಸೆನ್ಸರ್ ಆಯಿತು, ಯು ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಬಂದಿದೆ. ಪಡಿಕೆಯಾದ ರಾಜ ಅದರಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ವಿಲನ್ ಪಾತ್ರ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಅದು ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಶಾರ್ಟ್ಲಿ. ಮತ್ತು ಒಂದು ಮಲಯಾಳಂ ಫಿಲ್ಮ್ನಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸ್ ಕಮಿಷನರ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಅದು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಅದು ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಎಲ್ಲ ಕೋ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್, ನಾನೇ ಮೇಯ್ನ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಅದಕ್ಕೆ. ಬಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ರು ಏನಂದರೆ ನನಗೆ ತುಂಬ ಸಂತೋಷ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಇವಾಗ ಸಿಕ್ಕಿರೋ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸರ್, ಡೇ ಆ್ಯಂಡ್ ನೈಟ್. ಅಫ್ಜಲ್ ಥರ ತಮಿಳ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ರು, ಮಲಯಾಳಂ ಡೈರೆಕ್ಟ್ರು ಮಾಡಿದ್ರು. ನನಗೆ ಟೆನ್ಷನೇ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಸರ್. ನಾನು ಟೈಮ್ ದುಡ್ಡು ಕಳಿಸ್ತೀನಿ, ಅವ್ರು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿ ನನ್ನ ಸೀನ್ ಬಂದಾಗ ಮಾತ್ರ ನನ್ನ ಕರೀತಾರೆ. ಅದರಿಂದ ಎಲ್ಲ ಪಿಕ್ಚರ್ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಇದು 2 ಮಲಯಾಳಂ ಮತ್ತು ತಮಿಳ್ ಹಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ಥರ ಇನ್ನೊಂದು ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನಾವು ಹಿಂದಿನೂ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಶಾರ್ಟ್ಲಿ, ಅದು ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅದು ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ ಸರ್. ಹಿಂದಿನೂ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ನಾನು 7 ಭಾಷೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಮುಂಚೆನೂ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಇವಾಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದು ಮುಗಿದ ತಕ್ಷಣ ತೆಲುಗುಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಶಾರ್ಟ್ಲಿ. ಅದರಲ್ಲೂ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ವಿಲನ್ ಪಾತ್ರ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅವ್ರೀಗ ಬಹುಭಾಷಾ ನಟ ಇಲ್ಲ, ತಮಿಳು ಕನ್ನಡ ಎಲ್ಲ ನಾನೇ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರು, ಮಲಯಾಳಂ ಮಾತ್ರ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್. ಸರ್, ನಿಮಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಇಮೇಜ್ ಇದೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಆದರೆ ಈ ಹಾಡುಗಳು ನೋಡಿದ್ರೆ ಬೇರೆ ಇಮೇಜ್ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಓಕೆನಾ ನಿಮಗೆ? ಗೊತ್ತು ಸರ್. ಈ ಇಮೇಜ್ ಹಾಡ್ನಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಂಥ ಇಮೇಜ್ ಬೇರೆ ಇಮೇಜ್ ನಾನು ಕೊಡುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಓಕೆ ನನಗೆ ಓಕೆ ಸರ್, ಐ ಆಮ್ ಕಲಾವಿದರು ಸರ್. ಮೊನ್ನೆ ತಮಿಳ್ ಪಿಕ್ಚರ್ನಲ್ಲಿ ವಿಲನ್ ಮಾತ್ರ ಹೇಳಿದ್ರು ಸರ್, ಮೊಟ್ಟೆ ಹೊಡಿತೀರಾ ಅಂದರು. ನಾನು ಹೇಳಿದ ಕಲಾವಿದ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ರಿಗೆ ಏನು ಬೇಕೋ ಅದು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟೆ. ಮೊಟ್ಟೆ ಹೊಡಿದ್ರಿ ಅಂದರು, ಮೊಟ್ಟೆ ಹೊಡೆದೆ. ಇವಾಗ ಟುಡೇ ಐ ಆಮ್ ಹ್ಯಾಪಿ. ಐ ಆಮ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಆಫ್ ಮುಂಚೆ ಸತ್ಯರಾಜ್ ಒಂದು 100வது ನಾಳು ಮಾಡಿದ್ರು, ಅದೇ ಥರ ನನ್ನ ರಿಸಂಬಲ್ಸ್ ಈಗ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಸರ್. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಎಲ್ಲ ಮೀಡಿಯಾದವ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಬಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಸಂತೋಷ, ಧನ್ಯವಾದ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಿದೆ ಸರ್. ನಮಸ್ಕಾರ. ಮಾಧ್ಯಮ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆ ವಂದನೆಗಳು. ನಾನು ಅಫ್ಜಲ್ ಸರ್ ಸೇರಿ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಇದು ನನಗೆ ಅವರು ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ 4ನೇ ಚಿತ್ರ. ಒಂದು ರಾಗಿಣಿ ಮೇಡಮ್ ಅವ್ರ ಜೊತೆನೂ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು. ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಮೊಬೈಲ್ ರಾಜ, ಹೊಸತರ, ಇದು ನೆನಪುಗಳ ಮಾತು ಮಧುರ, ಆ 3 ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಾನು ಸಂಗೀತ ಮಾಡಿದೆ. ಇದರದಲ್ಲಿ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಮುಂಚೆನೇ ಶೂಟಿಂಗ್ ಆಗಿತ್ತು. ಆ ನಂತರದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಹಾಡುಗಳು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಬಂತು. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಚಿತ್ರದ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಯಾವ ಥರ ಇದೆ, ಅದರ ಆ ಟೈಮಿಂಗು, ಆ ಡ್ಯೂರೇಷನ್ಸ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಿಕೊಂಡು ನಾನು ಹಾಡುಗಳು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಭಾಳ ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು ಏನಂದರೆ ಅಫ್ಜಲ್ ಸರ್ ಅವರ ಗೆಳೆತನ ಮತ್ತು ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ನಾನು ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕನ್ನೋ ಹಂಬಲ.
ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇದು ಒಳ್ಳೆ ಥರದ ಹಾಡುಗಳು, ತುಂಬ ಮೆಲೋಡಿ ಇದೆ, ಸಾಹಿತ್ಯನೂ ಅದೇ ರೀತಿ ಇದೆ. ಸೊ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಸಹಕಾರ, ಪ್ರೀತಿ ಇದ್ದು ಇಡೀ ನೆನಪುಗಳ ಮಾತು ಮಧುರ ಚಿತ್ರತಂಡಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಈ ಮೂಲಕ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಎಲ್ಲ ಈ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳಿದ್ರು, ಕೇಳಿದ್ರು. ಹಾ, ಸರ್. ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ ಮೂಡಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ವಿಡಿಯೋನು ಹಂಗೆ ಅಲ್ಲ, ವಿಡಿಯೋ ಮೂಡ್ ಹಂಗೆ ಇರ್ತದೆ ಸರ್. ವಿಡಿಯೋ ಆದ್ಮೇಲೆ ನಾನು ಆಡಿಯೋ ಮಾಡಿದ್ದು. ಹಾಂ ಸರ್, ಆಗಲೇ ಶೂಟ್ ಆದಮೇಲೆ ನಾನು ಎಲ್ಲವನ್ನು ವಿಡಿಯೋಕ್ಕೆ ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ದು. ಹಂಗಾಗಿ ಹಂಗಾರೆ ಆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಫ್ಜಲ್ ಹ್ಞೂ ಸರ್, ಅಲ್ಲೇ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಸರ್ ನಿಮ್ಮ ಕ್ವಶನ್. At least today you will enjoy it, sir. Even night enjoy ಸರ್, ಇದು ದಯವಿಟ್ಟು ಕ್ಷಮೆ ಇರಲಿ, ಇದು ಸೆಕ್ಸ್ ಫಿಲಮ್ ಅಲ್ಲ, ಇಟ್ಸ್ ಎ ವಲ್ಗರ್ ಫಿಲಮ್ ಅಲ್ಲ, ಇಟ್ಸ್ ಎ ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಬಿಟ್. ನಾವು ಅರ್ಜುನ್ ರೆಡ್ಡಿ ನೋಡಿದ್ದೀವಿ, ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಅನಿಮಲ್ ನೋಡಿದ್ದೀವಿ, ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಆಚೆವರೆಗೆ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ನಮ್ಮ ಕಲಾವಿದರು ಅದು ಗೌರವವಾಗಿ ನಡೆಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಅವರು ಪ್ರತಿ ಸನ್ನಿವೇಶ ಅರಿತು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಒಪ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನನಗೆ ಅವ್ರಿಗೂ ಅಭ್ಯಂತರ ಇಲ್ಲ, ಮಾಡಿರೋ ಕಲಾವಿದರು ಇದೆ. ಒಂದು ಕಥೆಗಾರನಿಗೆ, ಒಬ್ಬ ಡೈರೆಕ್ಟ್ರಿಗೆ ಏನು ಬೇಕು ಅನಿಸುತ್ತೆ ಅದು ಮಾಡಿಸಿದ್ದೀನಿ. ನಿಮಗೆ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿದಾಗ ಅನಿಸುತ್ತೆ, ಅಯ್ಯೋ ನಾವು ಏನೇನೋ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ವಲ್ಲ, ಇಷ್ಟೊಂದು ಬೋಲ್ಡ್ ಸರ್ ನಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆ, ಅಲ್ಲಿ ಅನಿಸಿಕೆ, ಬಟ್ ಏನು ಇರಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಥರ. ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ, ಎಲ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಮಿತ್ರರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಿಮ್ಮ ಹಾಡುಗಳು ನೋಡಿದಾಗ ಅಥವಾ ಟ್ರೈಲರ್ ನೋಡಿದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಅನಿಸಿರುತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಲಿ ಜಾಲಿ ಇದೆ ಅಂತ. ಕತೆ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಭಾರಿ ಇದೆ. ಸೊ ಕತೆ ನೋಡಿ ಜಾಲಿನ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಎಲ್ಲ ನಮಸ್ತೆ, ನಾನು ರಣವೀರ್ ಅಂತ. ಸೊ ಅಫ್ಜಲ್ ಭಾಯ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆವೆನ್ ರಾಜ್ ಸರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಈಸ್ ಅ ವೆರಿ ನೈಸ್ ಪರ್ಸನ್ ಇನ್ ದ ಶೂಟಿಂಗ್ ಸೆಟ್. ಇವರು ತುಂಬ ಕಾಮಿಡಿ ಪರ್ಸನ್. ಇವಾಗ ಎಷ್ಟು ಸೀರಿಯಸ್ ಇದ್ದಾರೆ ಅಷ್ಟೇ ಕಾಮಿಡಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುವ ಎಲ್ಲರ ಮಾಧ್ಯಮ ಮಿತ್ರರಿಗೂ ನಂದು ತುಂಬ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ, ಫಾರ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್, ಆಲ್ ಗಾರ್ಜಿಯಸ್ ಗರ್ಲ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಮತ್ತು ಲೇಟಾಗಿ ಬಂದರು ಹೀರೋಯಿನ್ಗಳು. ಸೊ ಎಲ್ಲಿ ವೆಲ್ಕಮ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ನಮ್ಮದು ಏನು ರೋಲ್ ಇದೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ನೋಡಿ ಆಗಿದೆ ಸ್ಕ್ರೀನಲ್ಲಿ. ಸೊ ಚಾನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅಫ್ಜಲ್ ಸರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆವೆನ್ ಸರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಹೀಗೆ ನಮ್ಮ ಫಿಲ್ಮನ್ನು ಮುಂದೆನೂ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಒಂದೇ ಒಂದು ಕರೆಕ್ಷನ್ ಸರ್, ರೋಲ್ಗಳನ್ನು ಈಗಲೇ ಎಲ್ಲರೂ ನೋಡಿಲ್ಲ, ಇನ್ನೂ ನೋಡಬೇಕಾಗಿರೋದು ತುಂಬ ಇದೆ. ಈಗ ನೋಡಿರೋದು ಅಷ್ಟೇ ಒಂದು ತುಣುಕಷ್ಟೇ, ರೋಲ್ ಬೇರೆ ಇದೆ, ಇದಲ್ಲ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ, ಬದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ಚಾನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಅಫ್ಜಲ್ ಸರ್ ಆಗಲಿ ಮತ್ತು ಸೆವೆನ್ ರಾಜ್ ಸರ್ ಆಗಲಿ ತುಂಬ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ಎಲ್ಲರೂ ಮಾತಾಡ್ಬಿಟ್ರು, ಇನ್ನೇನಿಲ್ಲ ನಾನು ಮಾತಾಡೋದಕ್ಕೆ. ನೀವು ತುಂಬ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ನನ್ನ ಹೆಸರು ರಂಜಿತಾ ಚೆನ್ನಪ್ಪ. ಸೊ ನೆನಪುಗಳ ಮಾತು ಮಧುರ ನನ್ನ ಕನ್ನಡ ಮೊದಲನೇ ಡೆಬ್ಯೂ ಸಿನಿಮಾ. ಸೊ ಬಿಫೋರ್ ದಟ್ ನಾನು ಒಂದು ತಮಿಳ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಹಿಂದಿ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಅದು ರಿಲೀಸಿಗೆ ರೆಡಿ ಇದೆ. ಸೊ ತೆಲುಗು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ನನಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಅಫ್ಜಲ್ ಸರ್ಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್. ಸೊ ಇದು ನನ್ನ ಕನ್ನಡ ಮೊದಲನೇ ಸಿನಿಮಾ ಆಗಿದ್ರು ತುಂಬ ಸಪೋರ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಏನೇ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಇದ್ರೂ ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಿನಿಮಾಯಿಂದ ನಾನು ತುಂಬಾ ಕಲ್ತಿದ್ದೀನಿ ಕೂಡ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಸೆವೆನ್ ರಾಜ್ ಸರ್ಗೂ ತುಂಬ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಸೆಟ್ಟಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಮಗೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್ ಆಲ್ ಟೀಮ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ದಾಸ್ ಸರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್. ನಾನೇನು ನಿಲ್ಕೊತಿದ್ದೀನಿ ಅದಕ್ಕೆ ಅವರೇ ರೀಸನ್. ಎಲ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಮಿತ್ರರಿಗೂ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ, ನನ್ನ ಹೆಸರು ವಾದ್ಯ. ಈ ಮೂವಿಲಿ ನೋಡಿದ್ದೀರ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಮಾಡಿರೋದು. ಸೊ ಇದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ಒಂದು ವೆಬ್ ಸೀರೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಅದು ರಿಲೀಸ್ಗೆ ರೆಡಿ ಇದೆ. ಟೀಮ್ಗೆ ತುಂಬ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಅಫ್ಜಲ್ ಸರ್, ರಾಜ್ಪ್ರಭು ಸರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆವೆನ್ ರಾಜ್ ಸರ್, 3 ಜನಕ್ಕೂ ತುಂಬ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ, ನನ್ನ ಹೆಸರು ರೇಖಾ ರಮೇಶ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಮೊದಲಿಗೆ ಇದು ನನ್ನ ಕನ್ನಡದ ಮೊದಲನೇ ಚಲನಚಿತ್ರ. ಹೊಸಬ್ರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ಅಫ್ಜಲ್ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಅವರು ಹೊಸಬ್ರಿಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಬೆಳೆದ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲರೂ ಇರ್ತಾರೆ ಜೊತೆಗೆ, ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಬೆಳೆಯೋವಾಗ ಬೆಳೆಸೋದು ಮುಖ್ಯ. ಬೆಳೆದ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲರೂ ಜೊತೆಗೆ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಇದ್ದೇ ಇರ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಹೊಸಬ್ರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟು ಅವ್ರನ್ನ ಬೆಳೆಸೋಣ, ಅವ್ರಿಗೊಂದು ಒಳ್ಳೆ ನೇಮ್ ಫೇಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಂತ ಮುಂದೆ ಬರ್ತಾರಲ್ಲ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ನಾನು ಅಫ್ಜಲ್ ಸರ್ ಹೆಸರನ್ನು ತಗೋತೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಸರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಪದ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿರ್ಬೋದು. ಅಫ್ಜಲ್ ಸರ್ಗೆ, ಸೆವೆನ್ ರಾಜ್ ಸರ್ಗೆ, ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ದಾಸ್ ಸರ್, ಇವ್ರು 3 ಜನ ಇವತ್ತಿಲ್ಲಿ ಏನು ಕೂತಿದ್ದೀನಿ, ಇದು ಒಂದು ನನ್ನ ಡ್ರೀಮ್ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಆಗಿರುವಂತಹ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಮತ್ತು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಸರ್, ದಾಸ್ ಸರ್, ಇಲ್ಲೆಲ್ಲರಿಗೂ ನನ್ನ ತುಂಬ ಹೃದಯ ಧನ್ಯವಾದಗಳು.
ಇನ್ನು ಚಲನಚಿತ್ರ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಕ್ಯಾಮ್ರಾಮನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಸೆಟ್ಟಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಎಲ್ಲರೂ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಹೊಸಬ್ರಿಗೆ ಅಂತ ಬಂದವಾಗ ಬರಲ್ವೇನೋ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡಿಸೋದು ಅಥವಾ ಇವ್ರನ್ನ ನಂಬ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಹೆಂಗೆ ನಾವು ಒಂದು ಮೂವಿನ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ತುಂಬ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಅಫ್ಜಲ್ ಸರ್ ಸ್ಟೋರಿನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಾದ್ಮೇಲೆ ಓಕೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ಕೇಳಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿ ಓಕೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಅವರು ಇಲ್ಲ ಮಾಡ್ಸೋಣ ಹೊಸಬ್ರು ಕೈಲಿ ಅಂತ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದೇ ಥರ ಮುಂದೆ ಯಾರೆಲ್ಲ ಹೊಸ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತಿದ್ರು ಹೊಸಬ್ರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡಿ ಅಂತ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಫಸ್ಟ್ಲಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಹಾಯ್, ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ರಾಣಿ ಅಂಗಡಿ ಅಂತ. ನೆನಪುಗಳ ಮಾತು ಮಧುರ ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನಾನು ದೀಪ್ತಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ನ ಪ್ಲೇ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ನನಗೆ ಈ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಂಥ ಅಫ್ಜಲ್ ಸರ್ಗೂ ಹಾಗೂ ದಾಸ್ ಸರ್ಗೂ ಸೆವೆನ್ ರಾಜು ಸರ್ಗೂ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಹೊಸೊಬ್ಬರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಗೋದು ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ. ಇದೇ ಥರ ನೀವು ನಮ್ಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಆಗಿರಬೇಕು, ಯಾವಾಗಲೂ ಇದೇ ಥರ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊತೀನಿ.